تھی، لیکن تو کیا دیکھا زمین نے، کیا دیکھا بوڑھے آسمان نے، کیا دیکھا رات کے اندھیروں نے، اور ان تاروں نے حیران ہو کے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، ستارے حیران ہیں، چاند حیرت میں پڑ گیا کہ وہ فاطمہ جو اتنا اعلیٰ درجہ رکھنے والی ہے وہ کپڑے بدلے بغیر، کوئی زیور کانٹے بغیر، ام ایمن اپنی ماں کی باندی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پیدل ہی اپنے میاں کے گھر پہنچ گئی۔ یہ بارات اٹھ گئی ہے، اور کہا دیکھو علی سے کہنا میں عشاء کی نماز پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کرے، میرا انتظار کرے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے گئے، دونوں کو بلایا، پیالے میں پانی لیا، اس پہ دم کیا اور اس کا دونوں کو سینے پر چھڑکا، پھر دونوں کی پشت پر چھڑکا، فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے نمونے ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ بھائی آج کی انسانیت اندھی ہے، آج کے مرد اندھے، عورتیں ان سے زیادہ اندھی، آج کی عورتیں اندھی، مرد ان سے زیادہ اندھے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم والی مبارک زندگی کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ۔ ہم کوئی تبلیغی جماعت کا شور نہیں مچا رہے، ہم تو یہ شور مچا رہے ہیں، یہ دل اجڑ پڑا ہے۔ ارے یہ اس پر جالے ہی جالے ہیں، گھر میں جالے نظر آ جائیں عورت فوراً وہ جھاڑو لیتی، اس کے پیچھے ڈنڈا باندھتی، وہ سارے جالے صاف کرتی ہے، جس میں تھوڑا سا سلیقہ ہوتا ہے وہ سارے جالے اتارتی ہے، صاف کرتی ہے، روزانہ صفائیاں ہو رہی ہیں۔ اس دل پر تو جالے ہی جالے ہیں، اسے بھی تو کوئی صاف کرتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، کوئی تو ایسی بھی عورت ہوتی جو اس دل کے پیچھے جھاڑو لے کے پھرتی، کوئی مرد تو ایسے ہوتے جو اندر میں شمع جلانے کے لیے درد مند ہوتے۔ آپ کو کمرے کا اندھیرا نظر آتا ہے، گلی کا اندھیرا نظر آتا ہے، اللہ کے واسطے کہیں سے وہ آنکھ لے کر آؤ جو اندر کے اندھیرے دیکھ لے، کہیں سے وہ آنکھ لاؤ جو اندر کے اندھیروں کو دیکھ سکے، کہیں سے وہ کان لاؤ جو قرآن کے نغمے کو سمجھ سکیں، کہیں سے وہ دل لاؤ جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں تڑپ سکے۔ اس کی محنت ہے تبلیغ کہ اللہ اس کے رسول کے حکموں پہ جمنا اور اس کو لے کر دنیا میں پھرنا، اس کے لیے مارے مارے پھرنا، یہ مردوں کے بھی ذمہ ہے، عورتوں کے بھی ذمہ ہے، یہ مردوں کا بھی کام ہے، یہ عورتوں کا بھی کام ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ مبارک مہینہ ہے اور پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ پہلا کام تو یہ سارا مجمع یہ کرے کہ آج اس میں توبہ کر کے اٹھو، یہ ساری عورتیں بھی توبہ کریں، یہ سارے مرد بھی توبہ کریں کہ یا اللہ وفاؤں والوں سے جفا کر بیٹھے معاف کر دے۔ یہ ارادہ تو آج میرے سامنے کرو، سارے توبہ کرتے ہو کہ نہیں بھائی؟ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اور یہ پردے میں بیٹھی عورتیں بھی توبہ کریں کہ یا اللہ ہم نے آج تک رسم و رواج نبھائے، ہمیں معاف کر دے، آج کے بعد ہم تیرے نبی کے طریقے نبھائیں گے۔ یا اللہ ہم نے آج تک اپنی منمانی پہ زندگی گزاری، آج کے بعد تیرے محبوب کی مان کے چلیں گی۔ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرو، اپنی اولاد کی پرورش اس طرح کرو کہ جب 15 سال اللہ دیتا ہے، 15 سال اور 13 سال بچی کے لیے، 15 سال بچے کے لیے، کہ ماں اور باپ بچے پر ایسی محنت کریں کہ جب وہ 15 سال کا ہو جائے تو اس کا دل دماغ سب اللہ اس کے رسول کی محبت میں بھر چکا، اور اس بچی کا ہاتھ کا زیور، پاؤں کا زیور تو ابھی اور 6-7 برس کے بعد بنے گا، لیکن 13 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کے دل کو سارے زیور پہنا دو، سارے ہار محبت اللہ اس کے رسول کی محبت کے پہنا دو۔ بچے کی شادی کرو، کیوں؟ بس کاروباری بن گئے۔ بچے کی شادی کرو، کیوں؟ ڈاکٹر بن گئے۔ بچے کی شادی کرو، کیوں؟ دکان سنبھال لی ہے۔ بچے کی شادی کر دینی ہے، کیوں؟ اب اس نے ذمہ دارہ سنبھال لیا ہے۔ اس کے دل کو بھی کوئی مزین کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اس کے دل کو اللہ اس کے رسول کی محبت سکھائی ہے کہ نہیں سکھائی؟ کل 2 مختلف زندگیوں نے اکٹھے چلنا ہے، یہ اپنی منمانی پہ، وہ اپنی منمانی پہ، تو یہاں تو توڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، ایک تو توبہ کرو اللہ کے واسطے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کوئی آپ کے لیے تبلیغی جماعت کے لیے کوئی وقت مانگا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں توبہ کرو، توبہ۔ یہ میرا مطالبہ ہے کہ اللہ کا مطالبہ ہے؟ تبلیغی جماعت کا مطالبہ ہے کہ اللہ کا مطالبہ ہے؟ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ ابھی آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اے ایمان والو توبہ کرو،
फफिर्रू इलल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह की तरफ दौड़ो। तो एक तो भाई हम सब तौबा करें, ठीक है ना। आज के बाद कोई हुक्म न टूटे, घरों में औरतें अपनी मुआशरत को अल्लाह के नबी के तरीके पर लाएं, मर्द अपनी दुकानों में, ज़राअत में, तिजारत में, वकालत में उस महबूब के तरीकों को जिंदा करें जिसको अनकरीब जाके शक्ल दिखानी है और उसके सामने खड़ा होना है। क्योंकि सीखे बगैर कोई चीज वजूद में नहीं आती, इसलिए कहते हैं वक्त लगाया जाए। सीखे बगैर सिलाई नहीं चल सकती, छोटी सी सुई नहीं चल सकती। हम रोजाना अपनी बीवियों को, माओं को, बहनों को, बेटियों को देखते हैं खाना पका रही, लेकिन हम खुद नहीं पका सकते। हमने देखा है, हमने सीखा नहीं है। तो ऐसे ही मेरे भाई और बहनों, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर चलना भी सीखना पड़ता है, इसके लिए भी निकलना पड़ता है। तो सारे भाई बहनों की खिदमत में गुजारिश है, एक तो तौबा करें और एक कल से नकद 3 दिन के लिए अपनी औरतों के साथ जो भाई तैयार हों वो अपने अपने नाम पेश फरमाएं। ये तो है नकद की बात। बाकी जिंदगी का मुस्तकिल निजाम यह है कि नमाज औरतों में जिंदा हो, पर्दा 100% जिंदा हो। अपने मर्दों को तैयार करें हलाल कमाने पर, हराम का लुकमा घर में न आने दें। औलाद की नमाज का फिक्र करें, तिलावत का फिक्र करें, तरबियत का फिक्र करें। मरें तो इस तरह औलाद को छोड़ कर जाएं कि हमारे बाद कुछ हमारे लिए ही सारे सवाब कर सके। अब बोलो कि दीन एक तरबियत की चीज है, सीखने से आता है। हमने ये बहुत से भाइयों ने आपके सामने नाम दिए हैं 3 दिन में जाने के लिए। आप भाई अभी नहीं तो रमजान के अंदर ही अपनी मस्तूरात को 3 दिन लगवाने का इरादा फरमा लें, ठीक है। कोई ऐसी मजबूरी है कि भाई औरत के साथ जाना मुश्किल हो रहा है, तो कम से कम अपने तो 3 दिन लगा लें। करेंगे इंशाअल्लाह। हर महीने 3 दिन लगाया करें। इधर मरकज आपका नहर की तरफ, वहां जुमरात को जाएं, बयान सुने, रात क़याम करें। इंशाअल्लाह अज़ीज पूरे हफ्ते का गुबार धुल जाएगा। महीने के 3 दिन मुसलसल चलते रहेंगे तो अल्लाह ताला आपसे एक वक्त आएगा सारी दुनिया में जाने की राहें आप पर खोल देगा। फिर अल्लाह हिम्मत दे तो 4 महीने और 40 दिन का भी निजाम बना के निकलें, इसकी भी नियत फरमा लें, ठीक है ना। रमजान में बहुत सा मजमा नमाजी बन जाता है, ईद का चांद आते ही वो फिर नमाज छुट्टी कर जाता है। रमजान में कुरान पढ़ा जाता है, ईद के चांद पे उसकी भी छुट्टी हो जाती है। मेरे भाइयों, नमाज सारा साल फर्ज है, मौत के आखिरी, जिंदगी के आखिरी सांस तक फर्ज है। अल्लाह के वास्ते नमाज के साथ ये सलूक न किया जाए कि जब रमजान आया तो शुरू हो गए और जब रमजान गया तो नमाज भी गई। और दूसरी बात यह है कि अब तो रमजान में भी बहुत सा मजमा नमाज नहीं पढ़ रहा। पहले तो बचपन में हम देखते थे मस्जिदें बिल्कुल भर जाती थी, अब वो हाल नहीं है, मस्जिदें नहीं भरती। पहले 5% नमाजी हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। रमजान में तकरीबन 20% हो जाते हैं, 70-80% अब भी मजमा बेनमाजी है। अलबत्ता सरहद में 100% नमाज शुरू हो जाती है, लेकिन हमारे पंजाब की जमीन जरा सख्त है, यहाँ अब भी 60-70% लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, 60-70% औरतें नमाज नहीं पढ़ रही। तो अल्लाह का वास्ता भाइयों बहनों, इस नमाज को ऐसा हाथ में पकड़ो, ऐसा पल्ले बांधो कि फिर मौत पर छूटे, मौत से पहले न छूटे। महाजा अदविया रहमतुल्लाह अलैहा एक बड़ी आबिदा खातून थी, जब उनका इंतकाल होने लगा तो वो रोने लगी। किसी ने पूछा क्यों रो रही हो, फिर हंसने लगी। तो किसी ने पूछा रोई क्यों और हंसी क्यों, तो फरमाने लगी रोई तो इस बात पर हूं कि आज के बाद नमाज और रोजे से जुदाई हो जाएगी। नमाज भी गई, आज रोजा भी गया। जिंदगी थी तो नमाज पढ़ते थे, जिंदगी थी तो रोजे रखते थे, आज नमाज भी गई, रोजा भी गया, इसकी जुदाई पे रो रही हूं। मैंने कहा हंसी क्यों हो, तो वो मेरे सहन में मियाँ खड़े नजर आ रहे हैं। इनके खामिन थे सिलत इब्न अश्यम, जो 20 साल पहले शहीद हो गए थे, और 20 साल इन्होंने बेवगी के काटे, और इस तरह काटे कि रात आती तो कहती माजा आज आखिरी रात है, कल सूरज नहीं तूने देखना, और सारी रात इबादत में गुजार देती थी। इस तरह 20 साल गुजारे कि बिस्तर पे वो औरत नहीं सोई। तो कहने लगी हंसी क्यों हो, तो वो सामने मेरे मियाँ नजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं तुम्हें लेने आया हूं, तो इस पर उम्मीद लग गई है कि बख्शिश का सामान हो गया। तो हम सारी रात न जागे, सारा दिन न नफल पढ़े, फराइज को तो हाथ से न छोड़े, फर्ज नमाज तो न जाए, ठीक है ना भाई। कुछ वक्त कुरान की तिलावत के लिए मुकर्रर करें,
اس وقت اللہ پاک کے ذکر کے لیے میں بہت سے مرد قرآن پڑھنا نہیں جانتے.